പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ദൈവം ധാരാളമായി കർത്താവിന്റെ ദാസനെയും കുടുംബത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അടുത്ത സമയം കർത്താവിന്റെ ദാസനെ വചനത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വന്ദനം പറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ കർത്താവിൽ ഏറെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പാസ്റ്റർ ഷിബു അങ്കിൾ, ആന്റി, മക്കൾ, അതുപോലെ സഭയിലെ ഓരോ ബഹുമാന്യരായ ദൈവമക്കളും ദൈവദാസന്മാരും ഒത്തിരി പേരുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും യേശു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ എളിയവന്റെ സ്നേഹവന്ദനം പ്രാരംഭമായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു. सबको जय मसीह। आज का दिन में प्रभु की वचन बोलने के लिए आप लोगों के बीच में अवसर दिया प्रभु का दास और परिवार और प्रभु की हालेलुया कलीसिया का हर एक जन मेरे जीवन में ये अवसर दिया, प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ. ഇത്ര ദൂരത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഉത്തർപ്രദേശിൽ കർത്താവിന്റെ വലിയ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളോട് കൂടെ ഇങ്ങനെ വിദൂരതയിൽ ഇരുന്ന് പങ്കുകൊള്ളാൻ എന്റെ ആയുസ്സിൽ ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയ ഒരു വലിയ പദവിക്കായി ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. मेरे जीवन में परमेश्वर ने दिया इतना बड़ा पदवी, इतना बड़ा दूर में रहकर 3000 किलोमीटर दूर में रहकर मैं आप लोगों के बीच में सेवकाई करने का पदवी परमेश्वर ने जो दिया है उसको मैं बहुत हृदय की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ. ഒരു സക്സസ് കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ മുമ്പാകെ സമയം വളരെ ചുരുക്കമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അല്പസമയം ദൈവം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു വചനം നൽകിയ സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. मेरे सामने समय बहुत कम है, इसलिए जो भी समय प्रभु ने मुझे दिया है उस समय में परमेश्वर का वचन आपके बीच में बांटना चाहता हूँ. റോമാലേഖനം 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ വായിക്കുന്നത്. അത് ആരെങ്കിലും ഒരാള് അങ്ങളെ ഹിന്ദിയിൽ ഒന്ന് വായിപ്പിക്കുമോ, അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ വായിപ്പിക്കുവാണെങ്കിൽ. ओके, मैं आज रात को रोमियो का पत्री 12 अध्याय 1 से मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ. बेबी है क्या? नहीं है? हाँ बेबी है. बेबी पढ़िए रोमियो का पत्री 12 अध्याय 1 का 3 से पढ़िए. पहले अनम्यूट करो बेबी. अंकल रोमियो का कितना? 12 का 1 से 3 तक. 12 का मैं पढ़ूंगा, अगर तू आधा मिनट में नहीं पढ़ेगा तो मैं पढ़ूंगा. अंकल जी, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ. यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है. इस संसार के सदृश न बनो, क्योंकि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो. क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझें. आमीन. Thank you. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. जय मसीह. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇവിടെ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് നമ്മളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത, നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ ദൈവം മനസ്സലിവുള്ള ദൈവമാണെന്നുള്ളതാണ്. हमारा प्रभु परमेश्वर
के बारे में बड़े खास बात यहाँ प्रेरित पौलुस हमको समझा रहा है कि हमारा जो प्रभु है सबसे ज्यादा हालेलुया दयालु दयालु परमेश्वर है करके बता रहा है। ഇത്ര മനസ്സലിവുള്ള മറ്റാരെയും നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല. നമ്മളെ നന്നായി അറിയുന്ന, നമ്മളോട് മനസ്സലിവ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരേ ഒരാളെ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവമാണ്. ये धरती पर कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर दया करुणा नहीं कर सकता, आपके ऊपर चाहत नहीं दिखाएगा। ये धरती पर एक ही व्यक्ति है जो संपूर्ण रीति से आपके ऊपर दया करुणा दिखाने वाला, वो है जिसको हम आराधना करते, हालेलुया, जिसको हम गीत गाते, जिसकी हम उपासना करते, वो पिता परमेश्वर। രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സലിവിനെ കുറിച്ചുള്ളത്. ഒന്ന്, കുഷ്ഠരോഗിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ. കുഷ്ഠരോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൂഹത്താൽ വെറുക്കപ്പെട്ട, തള്ളപ്പെട്ട, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട, മറ്റുള്ള മനുഷ്യരുടെ മുമ്പാകെ വരാൻ സാധ്യതകളൊന്നുമില്ല എന്ന് പ്രമാണം കൽപ്പിച്ച ഒരു മനുഷ്യനോട് നമ്മുടെ കർത്താവിന് മനസ്സലിവ് തോന്നിയിട്ട് ആ കുഷ്ഠരോഗിയുടെ മേൽ കൈവച്ച് യേശു കർത്താവ് തന്റെ മനസ്സലിവിനാൽ അവനെ സൗഖ്യമാക്കി. हम एक दो बातें आपको प्रभु की चाहत के बारे में, प्रभु की दया के बारे में मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ। एक कोढ़ बीमारी आदमी पूरी समाज में और हालेलुया मोहल्ले में निकम्मा ठहराता था, उनको बाप चावड़ी के बाहर रखता था। उसको देखकर प्रभु यीशु उसके पास गया, उसके ऊपर दया दिखाया, उसके ऊपर तरस खाया, उसको चाह कर उसको चूक कर चंगा किया। वो बड़ा प्रभु यीशु मसीह का, प्रभु परमेश्वर का सबसे बड़ा दया का चिन्ह है। നയീൻ പട്ടണത്തിലെ ഒരു വിധവയുടെ ഏക മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ വേദനയിൽ ആ മകന്റെ, ആ കുഞ്ഞിന്റെ ശവസംസ്കാരവുമായി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ആ മനസ്സുരുകുന്ന അമ്മയുടെ വേദന കണ്ടിട്ട് യേശുവിന് ആ സ്ത്രീയോട് മനസ്സലിവ് തോന്നി. ആ മകനെ ഉയർപ്പിച്ചു എന്ന് നാം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വായിക്കുന്നു. हम लूकोस सुसमाचार में इस प्रकार पढ़ते हैं, नईन में एक विधवा था, उनके अकेला पुत्र का देहांत हुआ तो वो रोते हुए पिटते हुए हालेलुया उसकी शव को दफनाई के लिए ले जा रहा था। उसकी आंसुओं को देखकर दूर से यीशु उस बहन का पास जाकर उसके बेटे का शव को छू कर उनको जिलाया, उनके ऊपर दया दिखाया, करुणा दिखाया। യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, യേശു പുരുഷാരത്തെ കണ്ടപ്പോൾ ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെ പോലെ അവർ ചിന്നിയവരും കുഴങ്ങിയവരുമായി എന്ന് കണ്ടിട്ട് യേശുവിന് അവരോട് മനസ്സലിവ് തോന്നി. അവൻ അവരോട് ഉപദേശിച്ചു തുടങ്ങി. हम यूहन्ना का सुसमाचार में इस प्रकार पढ़ते हैं, जब लोगों को बिना चरवा का भेड़ की तरह तितर बितर हो रहा था, उनके बीच को देखकर यीशु को तरस आया, दया दिखाया, उनके पास जाकर उनके बीच में उनको उपदेश देने लगा। ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രാരംഭത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഒരു ആലോചന പറയാം. സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടവരായാലും, ജീവിതത്തിൽ കുഴഞ്ഞവരായാലും, രോഗത്തിന്റെ ശയ്യയിലായാലും, ജീവിതത്തിനകത്ത് ശൂന്യതയുടെ മേഖലയിലായാലും, മനുഷ്യൻ നമ്മോട് ആരോട് കാണിക്കാത്തൊരു മനസ്സലിവ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ അറിയുന്ന ദൈവം നമ്മോട് കാണിക്കുന്നവനാണ്. അതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ. आज रात को मैं एक शुरू में एक बहुत अच्छे संदेश आपको देना चाहता हूँ। समूह में, समाज में आप अकेला हो, प्रभु यीशु मसीह को अगर जान लिया तो दुनिया आपको छोड़ दे, दुनिया आपको निगम्मा ठहराए, आपको टुकरा दे, आपको ठोकर मार दे, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह आज रात को मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु की वचन के द्वारा, वो आपके ऊपर तरस दिखाने वाला है, वो आपके ऊपर दया दिखाने वाला है, वो आपको चाहता है, वो आपको पास बुलाना चाहते हैं। ആ മനസ്സലിവുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്താലാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് നമ്മളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ റോമാ സഭയെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കാണുന്ന 3 കാര്യങ്ങളാണ്
നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് അല്പസമയം ചിന്തിക്കാനായി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. इस तरीके से जो प्रभु परमेश्वर का जो दया को स्मरण दिलाकर प्रेरित पौलुस रोमियों का पत्री 1-2-3 वचनों 12 का 1-2-3 वचनों में मैं आपको कुछ 3 बातों को जो प्रभु की दया को स्मरण दिला के हालेलुया वो बताना चाहते हैं हमारे बीच में. ഈ മനസ്സലിവുള്ള സ്നേഹവാനായ ദൈവത്തിന്റെ കരത്തിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഇങ്ങനെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന നാം എല്ലാവരും. അതോർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद के साथ भेंट चढ़ाता हूं कि आज जो ये वचन सुनने के लिए इकट्ठे हुए हरेक लोग प्रभु परमेश्वर का दया को पाने के लिए दया के द्वारा उस दया को जाना हुआ लोग है करके मैं अच्छी तरह से जानता हूं. നാം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ കഴിവിനാലോ നമ്മുടെ മിടുക്കിനാലോ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ അളവറ്റ കൃപയാലാണ്. യേശുവേ എന്ന് വിളിക്കാൻ ലഭിക്കപ്പെട്ടത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ്. യേശുവിനെ ആരാധിക്കാൻ ലഭിക്കപ്പെട്ട ഭാഗ്യം ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ്. രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ലഭിക്കപ്പെട്ട ഭാഗ്യം ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ്. ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെടാൻ ഇടയായത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ്. हालेलुया, आज रात को मैं ये स्मरण दिलाता हूं हम लोग उद्धार पाने का, हम प्रभु यीशु मसीह को जानने का, उनकी पवित्र वचन को पढ़ने का, हालेलुया, प्रभु की इस उद्धार में, इस रक्षा में, इस बचत में आने का हमारे जीवन में जो मौका मिला है ये परमेश्वर का कृपा है, प्रभु की दया है, प्रभु की करुणा है, प्रभु की अनुग्रह है. Praise the Lord. ഇന്ന് രാത്രി നാം ഓർക്കണം, നാം ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം പൂർണ്ണമായി ഒരിക്കലായിട്ട് ദൈവത്തിൽ ഫലമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും. അതുകൊണ്ട് നാം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ദൈവകരത്തിൽ സുരക്ഷിതരാണ്. हम प्रभु परमेश्वर के सामने अपने आप को जब समर्पण किया तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता का रूप पर जब आपने स्वीकार किया तो आप ये विश्वास कीजिए ये धरती पर इतनी बड़ी सुरक्षित जगह में आप पहुंचा हुआ है. हालेलुया, दुनिया का कोई भी जगह ऐसा नहीं है इससे बड़ा सुरक्षा आपको दे पाओगे. എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് നേരെ വന്നാലും, എന്തെല്ലാം പ്രതികൂലങ്ങൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് നേരെ വന്നാലും, ഏതെല്ലാം ആക്രമണങ്ങൾ നമുക്ക് വന്നാലും, കഷ്ടങ്ങൾ വന്നാലും, പ്രതികൂലങ്ങൾ വന്നാലും, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ വചനത്തിൽ നാം ഉറച്ചിരിക്കണം. നാം ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുള്ള കരത്തിനകത്ത് അവൻ സുരക്ഷിതമായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. हालेलुया, जीवन के सामने चाहे कितने भी परेशानियां आपको देखना पड़े, जितने भी मुश्किल बातों को आपको सामना करना पड़े, लेकिन आप परमेश्वर की पवित्र वचन में आप स्थिर रहिए, धीरज में रहिए. हालेलुया, क्योंकि आप प्रभु में सुरक्षित है. യേശു പറയുന്നു, എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആരും നിങ്ങളെ പിടിച്ചു വലിക്കുകയില്ല. കാരണം യേശു സർവശക്തനാണ്. യേശുവിനേക്കാൾ അധികാരമുള്ള വേറെ ആരുമില്ല. അത്ര സർവശക്തനായ യേശുവിന്റെ കരത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. यीशु ने बोला वचन के अंदर, तुम हालेलुया मेरी हाथ में हालेलुया बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि हालेलुया प्रभु बोलता है इस धरती से मेरी हाथ से कोई भी तुमको खींच नहीं सकता, क्योंकि मैं तुमको अपने हाथों में थामा हुआ है. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നു, നാം നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ ഒരു യാഗമായി സമർപ്പിക്കണമെന്നാണ്. പഴയ നിയമത്തിനകത്ത് 5 യാഗങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആമേൻ. ഹോമയാഗം, ഭോജനയാഗം, സമാധാനയാഗം, പാപയാഗം, അകൃത്യയാഗം. ഈ യാഗങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ 3 യാഗങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടുകൂടി അർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്, നിർബന്ധത്താലല്ല, സന്തോഷത്തോടുകൂടി അർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. हालेलुया, हम पुराना नियम में 5 तरीके का बलिदानों को होम बलि, अन्न बलि और अकृत्य बलि, इस तरीके के 5 बलियों के बारे में लिखा है. यहाँ पौलुस हमको बता रहा है वचन के द्वारा अपनी शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ. ये बड़े खुशी से चढ़ाने की बलिदान है जो पुराना नियम में जो हमको बोला हुआ है.
പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ഈ സൂം മീറ്റിംഗിലൂടെ വലിയ പ്രശ്ന ലോകത്ത് നടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ സൂം മീറ്റിങ്ങിനകത്ത് വന്ന് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നത്. സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം, സന്തോഷത്തോടെ വചനം കേൾക്കണം. ആമേൻ. അതാണ് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമായി തീരുന്നത്. പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിലും സന്തോഷിക്കുമുള്ള ഹൃദയത്തോടെ വേണം നമ്മൾ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ. हम लोग बहुत बड़ा संघर्ष के समय पर, बहुत बड़ा डर और भय के बीच में पूरी दुनिया चल रहा है. इस समय है हम लोग ये जूम मीटिंग द्वारा, ये कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा हम लोग प्रभु की चरणों में आए हैं. हालेलुया. इस समय हम बड़े आनंद और खुशियों के साथ प्रभु के सामने अपने आप को हालेलुया प्रार्थना करना है, मतलब है आराधना करना है, मतलब है बलिदान चढ़ाना है. जब तक आपके अंदर आप दिल से आनंद से नहीं चढ़े हो, उससे बदल उसका प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा. കർത്താവിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവ പൈതലിന്റെ, ഒരു വിശ്വാസിയുടെ നിയന്ത്രണം മുഴുവൻ കർത്താവ് തന്നെയാണ്. एक व्यक्ति जो प्रभु में समर्पण किया हुआ व्यक्ति हो, उस व्यक्ति का पूरा नियंत्रण, अपना जीवन का पूरा उड़ना चलना बढ़ना, जीवन की हर एक बात उसके जिम्मेदारी प्रभुदा. इसी के लिए बोला जाता है प्रभुदा करना. हमारे ऊपर प्रभुदा करने के लिए हम परमेश्वर को अपने आप सौंपा हुआ है. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഒരിക്കൽ ഒരു അധ്യാപകൻ സ്കൂളിൽ തന്റെ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പോകുന്ന വഴിയിൽ സാക്ഷാൽ യേശു ക്രിസ്തു നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? एक दिन मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं. एक दिन एक अध्यापक स्कूल में बच्चों से पूछा, तुम गाड़ी चलाते हुए जा रहा है, बड़े बच्चों के बीच में तुम गाड़ी चलाते हुए जा रहा है, अचानक तुम जब गाड़ी रोड के बीच में से चला रहा था, तब अचानक प्रभु यीशु मसीह तुम्हारी गाड़ी के पास आ गया. तुम चलाते हुए यीशु मसीह को तुमने बैठ लिया, उनसे मिल गया, तब तुम क्या करोगे? കുട്ടികള് പല ഉത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ചിലര് പറഞ്ഞു, അയ്യോ എന്ത് ചോദ്യമാണ് സാറ് ചോദിക്കുന്നത്, സാക്ഷാൽ യേശുവിനെ വഴിയിൽ കണ്ടാൽ ഞങ്ങൾ കാറിൽ കയറ്റുകയില്ലേ, ഞാൻ എന്റെ കാറിൽ കയറ്റി യേശുവിന് എവിടെയാണോ പോകേണ്ടത് അവിടെ ഞാൻ കൊണ്ടയാക്കും. മറ്റു ചിലര് പറഞ്ഞു, അല്ല സാറേ, ഞാൻ യേശുവിനെ എന്റെ കാറിന്റെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ കയറ്റിയിരുത്തും, എന്നിട്ട് യേശുവിന് എന്താണോ ആവശ്യം, എവിടെയാണോ പോകേണ്ടത് അന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ ഞാൻ യേശുവിന് വേണ്ടി എന്റെ വണ്ടി ഓടിക്കും. कुछ लोग अलग अलग उत्तर देने लगा. कुछ बच्चे बोला, हम तुरंत यीशु को लिए गाड़ी रुकेंगे, यीशु को मेरा गाड़ी में बैठा देंगे और यीशु को पूरी यीशु को कहां कहां सेवकाई करने जाना है, हर जगह यीशु को लेकर साथ में चलेंगे. यीशु को जो भी जैसे तृप्त होगा उस तरीके का मेरी गाड़ी को उनकी हाथ में मैं दे दूंगा. कभी भी उनको दुखित नहीं होगा, उनको कभी भी कोई गाड़ी का बंद प्रॉब्लम ही नहीं होने दूंगा. मैं पूरी तरह से यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार मेरी गाड़ी को चलाऊंगा. സാറ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഉത്തരങ്ങളാണ്, നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷേ ആമേൻ, നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട യഥാർത്ഥമായ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? നിങ്ങൾ യേശുവിനെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് യേശുവിനെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ ഇരുത്തി നിങ്ങൾ കാറിന്റെ മറ്റേ സീറ്റിൽ മാറിയിരുന്ന് നിങ്ങളുടെ വാഹനം നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങൾ യേശുവിനെ ഏൽപ്പിക്കണം. പിന്നെ യേശു ഓടിക്കുന്ന വാഹനത്തിൽ നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് യാത്ര ചെയ്യണം. അതാണ് നിങ്ങളുടെ യേശു കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. वो लोगों ने अलग अलग उत्तर बोला, तो सब अध्यापक ने बोला तुम लोग बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दिया, लेकिन तुम लोगों को गाड़ी चलाते वक्त अगर यीशु तुम्हारे जीवन में अगर आ गया, तुम्हारी गाड़ी में आ गया, तो तुमको क्या करना चाहिए? तुम्हारी गाड़ी की जो स्टीयरिंग है यीशु के हाथ में देना और यीशु को बोलना, पिताजी ये गाड़ी आज से आपका है, आप चलाइए, आप जहां ले जाऊंगा वहां मैं जाने के लिए तैयार है, मेरी जीवन का पूर्ण नियंत्रण आज से इस गाड़ी का आप लीजिए करके आपको कहना है. ഇങ്ങനെയാണ് കർത്താവിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ ജീവിതം.
നമ്മളെ പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് യേശുവാണ്. നമ്മുടെ കഷ്ടങ്ങളിലും നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളിലും നമ്മുടെ വേദനകളിലും നമ്മുടെ ദാരിദ്ര്യങ്ങളിലും ഇല്ലായ്മകളിലും രോഗക്കിടക്കയിലും നമ്മുടെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദി യേശുവാണ്. നമ്മുടെ യജമാനൻ യേശുവാണ്. നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ യേശുവാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അവൻ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവനാണ്. हालेलुया। हमारे जीवन में हालेलुया हम जब तक पूर्ण रूप से प्रभु को हमारा उठना बैठना चलना फिरने में, हमारे जीवन का खुशियों में, हमारे जीवन के दुखों में, हमारी हालेलुया आर्थिक अवस्था में, हमारी दरिद्र अवस्था में, हमारी ज्ञान वाला अवस्था में, हर जगह यीशु को कर्तव्य करने के लिए, प्रभुता करने के लिए जब तक नहीं देगा, हालेलुया, फिर यीशु के साथ कोई संबंध नहीं है। उस तरीके से पूर्ण रूप से आपके जीवन में यीशु मसीह को करते प्रभुता करने के लिए जो व्यक्ति अपने आप को समर्पण करते हैं, उस व्यक्ति को कहता है समर्पण किया हुआ व्यक्ति। അങ്ങനെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവന്റെ ഭാരങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നവനാണ് യേശു. അങ്ങനെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവന്റെ രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാക്കുന്നവനാണ് യേശു. അങ്ങനെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവരെ നേരായ പാതയിൽ നടത്തുന്നവനാണ് യേശു. അങ്ങനെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ് യേശുവിനെ കർത്താവേ എന്ന് വിളിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർ കഷ്ടതയിൽ കുഴഞ്ഞു പോകുകയില്ല. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശുവിനുള്ള സന്തോഷമുണ്ടാകും. ഇന്ന് രാത്രി അങ്ങനെയുള്ളവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യട്ടെ. जो व्यक्ति पूर्ण रूप से समर्पण किया हुआ व्यक्ति हालेलुया उनका रोग में अपने आप को समर्पण करता है, अपनी बोझ में अपने आप को समर्पण करता है, अपनी जीवन का दुरावस्था में प्रभु के सामने समर्पण करता है, वो व्यक्ति कभी भी डगमगाएगा नहीं। हालेलुया, वो हमेशा एक खुशी का जीवन जिएगा। प्रभु को अपना पूर्ण जीवन का पूरा बोझ उनको देखकर हालेलुया एक खुशियों का एक आनंद का जीवन चलाने देगा। यही प्रभु चाहता है। ऐसी लोग आज रात को अपने हाथ उठाकर प्रभु को एक बार धन्यवाद करेंगे, हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുവിൻ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം രൂപാന്തരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. हालेलुया। हम लोग हालेलुया दूसरी वचन में ये लिखा है इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावदी और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആദാമ്യ പ്രകൃതി മാറി യേശുവിന്റെ പ്രകൃതിയിലേക്ക്, യേശുവിനെ പോലെ ദൈവം നമ്മളെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദിനംതോറും. हालेलुया, हर एक दिन हमारी चाल चलन बदलते जाना है, हमारे अंदर रूपांतर बदलते रहना है। हालेलुया, रोज हम प्रभु में जैसे जैसे जिस दिन में आया उसी जैसा नहीं, हमेशा हमारे जीवन में बदलते बदलते नया 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 होते जाना है, नए नया हालेलुया व्यक्ति बनना है, रूपांतर होना है, चाल चलन को बदलते रहना है। അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വളർച്ച. യേശുവിനെ ഒരാൾ കണ്ടുമുട്ടി കുറച്ചു നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്. അനുദിനം ദൈവം നമ്മളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നാം ജീവനുള്ള കല്ലുകളാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിന്റെ. അതുകൊണ്ട് ജീവനുള്ളതിനൊക്കെയും വളർച്ചയുണ്ടാകും. അങ്ങനെ നാം രൂപാന്തരത്താൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. इसी को बोलता है बढ़ते जाना। हालेलुया, प्रभु ने वचन के अंदर लिखा है तुम जीवित पत्थर हो, प्रभु की कलीसिया का भवन का जीवित यीशु मसीह कोने के पत्थर, उसके साथ जुड़े हुए
जीवित पत्थरों, जो जीवन जिसके अंदर होता है वो बढ़ते जाता है। जो व्यक्ति प्रभु में होते हैं वो हमेशा उस तरह से नहीं बैठता, उनके अंदर मन परिवर्तन होकर चाल चलन में बदलावट होते, नएपन वजन के अनुसार, प्रार्थना के वजह से, उपवास के वजह से, संगति की वजह से, वचन सुनने की वजह से उनके अंदर बदलावट की भावना आता है, वो बढ़ते जाता, उसी को बोलता है बढ़ना, प्रभु में बढ़ते जाना। ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഞാൻ മൂന്ന് ജീവികളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ പരിചയപ്പെടുത്തും. നമുക്കെല്ലാം നല്ല പരിചയമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും. हम इसको समझाने के लिए 3 जीव जंतु के बारे में एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं. ये आपको बहुत परिचय जंतु है. हालेलुया. इस परिचय जंतु के बारे में जब आप जानोगे आपको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे बढ़ना है. നമുക്കറിയാം പാമ്പിനെ, നമുക്കറിയാം പാമ്പ്. ഈ പാമ്പിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, പാമ്പ് എല്ലാ വർഷവും പടം കൊഴിക്കും. പാമ്പ് എല്ലാ വർഷവും പടം കൊഴിക്കും. നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാടത്ത് പണിയെടുക്കാനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ പാമ്പിന്റെ പടം കൊഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കാണാം. അങ്ങനെ പഴയത് അങ്ങ് കൊഴിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയ പാമ്പിന്റെ തോല് പുതിയതായി മാറും. നല്ല മിനുസമുള്ള, തിളങ്ങുന്ന, നല്ല ശോഭയുള്ളതായി നമുക്ക് ആ പാമ്പിനെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. हालेलुया. पहला जंतु है सांप, सर्प. आप सर्प को देखा, बहुत चमका हुआ. आज भी हम लोग पास्टर मीटिंग में एक आ रहा था, सांप के बारे में वहां चर्चा हो रहा था. वो बोल रहा था सांप जब शरीर में छूता तो शरीर के ऊपर से कहीं गिरता तो बहुत ठंडापन, बड़े चमक दिखाई दे रहे. ये चमक कहां से है? ये सांप का एक सिल्का होता है. ये हर साल अपनी शरीर की जो सिल्का है वो बदलते हैं. अब देखा होगा आप जंगल में जब जाते हैं, वन के अंदर जब जाते हैं, सांप का ऊपर का जो सिल्का है पड़े रहता है कि वो हर साल अपनी सिल्का को बदलता है. इसलिए उनको रंग होते हैं, इसलिए वो खूबसूरत दिखाई, बाहर से खतरनाक तो है लेकिन दूर से दिखने में बड़े चमक होते हैं. പാമ്പിന്റെ പുറമേ ഉള്ള പടം പൊഴിച്ചു കഴിയുമ്പോ പാമ്പ് നല്ല തിളക്കമുള്ളതായി മാറും. പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, പാമ്പിന്റെ ഉള്ളിലെ വിഷം മാറുകയാണ്. हालेलुया. हम देखे हैं जब सांप की जो सिल्के, जो ऊपर के सिल्के वो हर साल बदलते हैं लेकिन वो बड़े खूबसूरत बन जाते हैं. लेकिन आपको खास करके एक बात बताता हूं, बाहर से बड़े खूबसूरत बन जाते हैं लेकिन अंदर का जो जहरीला जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वो उससे छुड़ते नहीं है. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ലോകമനുഷ്യർ. നമ്മളല്ല, അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ലോകമനുഷ്യർ. അവർ പുതിയ പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും. എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബർ മാസം 31-ാം തീയതി ബീഡി വലിക്കുകയില്ല, കള്ളു കുടിക്കുകയില്ല, ഞാൻ ഇനി മോശം വഴിക്ക് പോവുകയില്ല. അവരങ്ങനെ തീരുമാനമൊക്കെ എടുത്ത് നിൽക്കും. അവരങ്ങനെ പുറമെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മിടുക്കന്മാരായിരിക്കും. പക്ഷെ ദൈവം അകത്ത് രൂപാന്തരം വരുത്താത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അകത്തളങ്ങളിൽ മാറ്റമില്ല. हालेलुया. ये शाम का जो बराबर हम जाति लोगों को, दुनिया का लोगों को बोल सकता है. ये लोग क्या करते हैं, हर एक महीना 31 तारीख को, हर एक साल दिसंबर 31 तारीख को कलिसिया में अपने दोस्तों के सामने आकर एक बहुत बड़ा शब्द लेते, आगे से मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा, आगे से मैं तंबाकू नहीं खाऊंगा, आगे से मैं शराब नहीं पीऊंगा, आगे से मैं झगड़ा नहीं करूंगा, कोई बुरी काम नहीं करूंगा. देखना 1-2 दिन वो चलेगा, तीसरा 14 दिन से देखना बस फिर हालेलुया उसी जैसा कार्य करना लगेगा. क्योंकि उनको जब तक पवित्र आत्मा सामर्थ्य नहीं देगा वो अपना जो शब्द लिया उस कार्य पे आगे नहीं जा सकता. അങ്ങനെ പാമ്പിന്റെ പോലെയുള്ള കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർ പുറമേ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സൂപ്പർ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അവരുടെ അകത്ത് മാറ്റമൊന്നും വന്ന് കാണത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഈ കൂട്ടത്തിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. इस दुनिया में शाम की तरह बहुत लोग बाहर से बड़े चमक दिखाई देते हैं, बड़े खूबसूरत दिखाई देके हालेलुया बड़े शब्द वो हर साल लेते हैं, लेकिन उनके जीवन में जो जहरीला, गलत, जो गंदे स्वभाव है वो कभी नहीं बदलता. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ജീവി
പ്രത്യേകത, കഴുകൻ 40 ദിവസം ഒരു പാറയുടെ മുകളിൽ കയറി ഇരുന്ന് അതിന്റെ വെയിറ്റ് എല്ലാം നെയ്യെല്ലാം ഉരുക്കി കളഞ്ഞ് പഴയ തൂവലുകളെല്ലാം പൊഴിച്ചു കളഞ്ഞ് പുതിയ തൂവലുകളെ വരുത്തി അതിന്റെ വെയിറ്റ് കുറച്ച് ഉയരത്തിൽ പറക്കാൻ രീതിയിൽ അതിനെ ആക്കിക്കൊണ്ടുവരും. വലിയ മാറ്റങ്ങൾ അതിന്റെ പുറമെ, അതിന്റെ ആ ഷേപ്പിനും എല്ലാത്തിനും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ. ഒത്തിരി കഷ്ടം സഹിച്ചാണ് കഴുകൻ ഇങ്ങനെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയെടുക്കുന്നത്. അവിടെ നെറ്റിന് പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശബ്ദം കട്ടാവും. हालेलुया। दूसरा है दीवी है उकाब। आप उकाब को देखा होगा, बहुत ऊंचे स्थल पर वो उड़ते रहता है। ये उकाब क्या करता है, जब वो बहुत बड़ा मोटा बन जाता है, जब वो बहुत बड़ा अपने आप को उड़ नहीं पाता, तब वो क्या करता है, बहुत बड़ा चट्टान के ऊपर जाकर, बहुत पहाड़ के ऊपर जाकर सूर्य प्रकाश के सामने बैठकर अपनी शरीर की जो घी है, जो क्या बोलते चर्बी है, उसको क्या करते हैं, सूर्य की प्रकाश के शक्ति से हालेलुया अपनी चर्बी को वो जला देगा। और अपनी जो पंख है उसको उन्होंने खुद उतार कर हालेलुया नए पंख आने के लिए अपने आप को बहुत बड़ा तरीके से रूपांतर चाल अपने जीवन को बदलने के लिए कोशिश करेगा। इतनी उसी जैसा बनाएगा जैसे आगे बारिश की समय आएगा, वो बादलों के ऊपर उड़ने की तरह उतनी हल्का बना देगा, अपने शरीर को नए पंखों को बना देगा। അങ്ങനെയൊക്കെ ആയാലും, ഞാൻ വേഗം പറയാം, സമയം പോകുമ്പോൾ തീരുന്നല്ലോ. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയാലും കഴുകൻ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. കഴുകൻ എത്ര ഉയരത്തിൽ പറന്നാലും ശവം കണ്ടാൽ കഴുകൻ വേഗം ശവത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക്, ഒരു ചത്തു കിടക്കുന്ന ജീവിയെ കണ്ടാൽ വേഗം തന്നെ ആ ചത്തു കിടക്കുന്ന ജീവിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അതിന്റെ മാംസം കൊത്തിവലിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കഴുകന്റെ ടേസ്റ്റ് മാറിയിട്ടില്ല. കഴുകൻ പുറമേയൊക്കെ ശരിയായെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് മാറിയിട്ടില്ല. പഴയതിന്റെ രുചി കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴുകൻ അതിലേക്ക്. हालेलुया। हम देखे हैं उकाब बहुत ऊपर, बादलों के ऊपर, बारिश उनके ऊपर नहीं लगता है, बहुत ऊंचे तल पर वो उठते हैं। लेकिन जब भी कहीं शव देखेगा, कहीं मरा हुआ जीवन या जानवर देखेगा, तुरंत वो उनको दिखाई देगा, तुरंत वो नीचे को आकर वो जानवर की या जो शव है, जो जिंदगी मरे पड़े हैं, उसको खाने लगेगा। मतलब है वो बहुत अच्छे अपने आप को बदल दिया, बहुत ऊंचे तल पर उड़ रहा है, लेकिन उनकी जो स्वाद है, उनकी जो हालेलुया मुंह का जो स्वाद है, वो बदला नहीं। മൂന്നാമത്തെ ഒരു ജീവിയെ ഞാൻ വേഗം പറയാം, അത് പൂമ്പാറ്റയാണ്. പൂമ്പാറ്റ. ഈ പൂമ്പാറ്റ ഏകദേശം 40 ദിവസത്തോളം പൂമ്പാറ്റയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പുഴുവാണ്. ഒരു പുഴു. ആ പുഴു ഇല തിന്ന് ജീവിക്കുന്ന പുഴുവാണ്. ഈ ഇല തിന്ന് ജീവിക്കുമ്പോ കുറച്ചുനാൾ കഴിയുമ്പോ ഇത് 40 ദിവസം ഇല കൊണ്ടൊരു കൂടുണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ കൂടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിരിക്കും. 40 ദിവസം ഈ കൂടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് അതിന് പുറത്ത് വായു സഞ്ചാരം പോലും ഇല്ലാതെ ഇരുന്ന് അത് 40 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് പൊട്ടി, ആ കവറ് പൊട്ടി അത് പുറത്തു വരും. അത് പുറത്തു വരുമ്പോൾ നല്ല മനോഹരമായ പൂമ്പാറ്റയായിരിക്കും. आप तितली को देखा होगा, तितली, हालेलुया। तितली जो जीवी है, वो जब जन्म होता है एकदम छोटे से एक कीड़ा की तरह, छोटे से एक अणु की तरह, कीड़ा की तरह रहते हैं। हालेलुया। उसको बांधा हुआ एक हालेलुया कवर होता है, उसके अंदर से वो बहुत मुश्किल से वो बड़ा सामर्थ्य लगाकर वो बाहर आकर थोड़े दिन के बाद वो बाहर आकर देखेगा। आप शुरू में उसको देखेगा तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, गंदे जीवी करके आप दूर करेगा। लेकिन जब वो बड़े मुश्किल से वो जो छोटे से अणु का जो कवरिंग है उसके अंदर से वो बाहर आकर जब निकलेगा, ये कितनी अच्छी तितली सुंदर जीवी बन जाता है। हर एक व्यक्ति को हालेलुया अच्छा लगने वाला एक जीवी बन जाता है। പുഴുവിനെ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല, പക്ഷെ പൂമ്പാറ്റേനെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. എന്ത് മനോഹരമാണ് പൂമ്പാറ്റ. അതിനെ കാണാൻ കുട്ടികൾ പൂമ്പാറ്റയുടെ പുറകെ ഓടി നടക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പൂമ്പാറ്റയുടെ ആ ഭംഗി,
പൂമ്പാറ്റയുടെ പറക്കലുകൾ, ഇതെല്ലാം വളരെ മനോഹരമാണ്. ആദ്യം ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത അതേ ജീവി 40 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അതിന് വലിയ പ്രശംസാ വിഷയമായി മാറും. എന്താ കാര്യമെന്നറിയാമോ? പിന്നെ അത് തിന്നുന്നത് പഴയത് തിന്ന ഇലയല്ല തിന്നുന്നത്, അത് തേനാണ് കുടിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അതിന് തേൻ കുടിക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക അവയവം തന്നെ ഉണ്ടായി വരും. हालेलुया। ये जो कीड़ा अणु में जो बना हुआ जो तितली, जो एक बहुत बड़ा छोटे से अणु था, उसको देखने का कोई पसंद नहीं करता था। जब वो एकदम उसने 40 दिन में उसके अंदर बदलावट होकर एक तितली की तरह बन जाते हैं, तब देखा बहुतेरे लोग उसके पीछे भागते हैं, बच्चे लोग उसको पकड़ने के लिए भागते हैं। हालेलुया। कवि लोग उनके बारे में बड़े बड़े गीत लिखता है। हालेलुया। वो पुराना में जो पत्ते में रखा हुआ था, पत्ते में वो जन्म होते थे, उस समय पत्ते को नहीं खाता अभी, लेकिन अभी वो खाता है जो फूल के अंदर जो मधु होते हैं, वो मधु को खाने के लिए लगते हैं। उसके अंदर एक विशेष करके एक ऊर्जा उसकी शरीर में परमेश्वर ने दिया हुआ है उस मधु को पीने के लिए। ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ രൂപാന്തരത്തെ ദൈവം നൽകാൻ പോവുകയാണ്. വചനത്തിന്റെ തേൻ നുകർന്നു കുടിക്കുന്ന ആത്മീക സന്തോഷവും ആത്മീക സൗന്ദര്യവുമുള്ള വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് ദൈവം നൽകി നമ്മളെ പ്രശംസാ വിഷയമാക്കാൻ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കുറിച്ച് പദ്ധതിയുണ്ട്. അതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. ये जूम मीटिंग के द्वारा हालेलुया हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलावट, पुराना जैसा नहीं, एक नया सृष्टि का रूप पर हम बदल कर एक प्रशंसा विषय हम लोग जीवन में बदलना है। प्रभु आपके जीवन में एक चमत्कारी कार्य करने जा रहा है, एक बहुत बड़ा नामदारी आपको बनाने जाते, आपकी पुराना जीवन को पूर्ण रूप से हटाकर एक नए जिंदगी देकर लोगों के लिए एक आदर का योग्य आपको प्रभु बनाना चाहते हैं। പണ്ട് നമ്മളെ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇനി നമ്മളെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പായി മാറാൻ പോവുകയാണ്. നാം ലോകത്തിന് അനുഗ്രഹമായി മാറാൻ പോവുകയാണ്. നാം പ്രശംസാ വിഷയമായി മാറാൻ പോവുകയാണ്. നാം വചനത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വചനം ഭക്ഷിക്കുന്നവരായി മാറാൻ പോവുകയാണ്. നാം ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്നവരായി മാറാൻ പോവുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ദൈവം നമ്മളെ വരുത്താൻ പോകുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കുമായി ഞാൻ കർത്താവിനെ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. യേശു നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാനായി പോവുകയാണ്. हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हालेलुया प्रार्थना आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलावट, आपके जीवन में आशीष, आपके जीवन में बरकत, आपकी बीमारियों को चंगाई, हालेलुया, आपके जीवन में उन्नति, आपकी गरीबी को हटाकर आपकी हालेलुया जीवन में जो भी बीमारी की परेशानियां है, जो भी दिक्कतें हैं, प्रभु उसको दूर कर कर आपका जीवन हालेलुया आप यीशु मसीह को पाने की वजह से हालेलुया अब यीशु मसीह का कारण आपके जीवन में लोग हालेलुया आश्चर्य लज्जित होने की तरह हालेलुया दुनिया को लज्जित करने की तरह आपका जीवन को प्रभु हालेलुया बहुत ऊंचे तल में ले जाने जा रहा है। നമ്മുടെ തേജസ് വർദ്ധിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ ശക്തി വർദ്ധിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ രുചി മാറാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ ആരാധന മാറാൻ പോവുകയാണ്. തേജസ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ തേജസ്സുള്ളവനെ ചേർക്കാൻ വരാനിരിക്കുന്ന മണവാളനായ കർത്താവ് നമ്മിൽ സന്തോഷിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇന്ന് രാത്രി സന്തോഷമുള്ളവർ കരങ്ങളെ അടിച്ച് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. आज रात को मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों का महिमा प्रभु बढ़ाने जा रहा है। हमारे जीवन में प्रभु एक नया रीति करने जा रहा। अभी जूम मीटिंग के द्वारा घर में बैठकर प्रभु की वचन सुनने वाला लोगों, प्रभु आपके जीवन को बदलकर एक नए रास्ते के द्वारा आपको अगुवाई कर रहा है। जो महिमा का कार्य महिमा में हमारे बीच में हमको ले जाने के लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के द्वारा अपना महिमा लेते हुए हम सबको रूपांतर हमारे जीवन को बदलावट करने जा रहा, सामर्थ्य देने जा रहा, शक्ति देने जा रहा है। രാത്രി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമുണ്ടാകട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മുറിവുകൾ കെട്ടപ്പെടട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ക്ഷീണങ്ങൾ മാറട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ പ്രാപിക്കട്ടെ. ഭവനങ്ങൾക്കകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടാൻ ഇടയായിത്തീരട്ടെ. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ
आज रात को यीशु मसीह के पवित्र नाम में लोग चंगाई हो जाने पाए, आज यीशु मसीह के पवित्र नाम में लोग उद्धार पाने पाए, लोगों का गरीबी हट जाने पाए, लोगों का जीवन में उद्धार होने पाए। जो प्रभु के सामने रहकर चाहकर जो बातें उन्होंने विनती किया है, आज रात को वो बातें पूरा होने पाए। ये लॉकडाउन का प्रार्थना आपके जीवन में उन्नति देने वाला प्रार्थना, आपके जीवन को एक नया स्वाद बनाने वाला होने पर, आपके जीवन में एक नए रंग देने वाला होने पर, आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कारी देने वाला होने पर, मैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप लोगों को सबको लिए प्रार्थना करके आशीष देता हूं। ആമേൻ ആമേൻ ആമേൻ. ഓക്കെ, അവസാനത്തെ വാക്യം കൂടെ വായിച്ച് ഞാൻ വേഗം നിർത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. 3-ാം വാക്യത്തിനകത്ത് ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആമേൻ. സുബോധം ഉള്ളവരായി നാം തീരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരാണെന്ന ബോധത്തിൽ നാം ജീവിക്കണം. നാം ദൈവ മക്കളാണ്. ആ തിരിച്ചറിവിൽ നാം ജീവിക്കണമെന്ന്, തിരിച്ചറിവുള്ളവരായി തീരണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നാം മക്കളെങ്കിലോ അവകാശികളുമാകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നാം മക്കളാണ്, മക്കളല്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ നാം മക്കളായി തീർന്നു. ദൈവം നമ്മളെ മക്കളാക്കി തീർത്തു. അതുകൊണ്ട് ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ അവകാശമാണ്. हालेलुया। उसका तीसरे वचन में इस तरीके का लिखा है, एक शब्द में आपको सिर्फ बताना चाहता हूं, सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। प्रभु हर एक लोगों को बोलता है, तुम अभी प्रभु का संतान, यीशु मसीह को उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, हालेलुया, प्रभु की संतान है, प्रभु की बेटा बन गया है, परमेश्वर की संतान बन गया। आपके अंदर एक सुबुद्धि होना चाहिए, मैं परमेश्वर का संतान हूं। आपकी बोलचाल, आपकी चाल चलन, आपकी रीति रिवाज, आपका उठना बैठना, आपका चलना फिरना, हर चीज परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। हालेलुया। सुबुद्धि से चलने के लिए प्रभु आज दिन में आपको चेतावनी दे रहा है। എന്തിന് നമ്മളെ വിളിച്ചു എന്ന ബോധ്യം നമുക്ക് വേണം. ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചു. ഒരു മകന്റെ മകളുടെ സ്ഥാനം ദൈവം നമുക്ക് കൽപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ട് സകലത്തിന്മേലും വാഴാനുള്ള അധികാരം ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്നു. പിശാചിന്റെ മേൽ നാം വാഴും, രോഗത്തിന്റെ മേൽ നാം വാഴും, പ്രതിസന്ധികളുടെ മേൽ നാം വാഴും, കഷ്ടതകളുടെ മേൽ നാം വാഴും. അങ്ങനെ ആത്മീക സന്തോഷത്തിൽ ദൈവത്തോട് കൂടെ ജീവിക്കാൻ സ്വർഗത്തിന്റെ ഉന്നതമായ വിളി ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ആ ബോധ്യത്തിൽ നാം ജീവിക്കണം. हालेलुया। हमारे अंदर सुबुद्धि इसलिए चाहिए, प्रभु ने किस बात के ऊपर हमको बुलाया। बीमारियों के ऊपर आप राज करोगे, हालेलुया। आपकी जीवन की गरीबी के ऊपर आप राज करोगे, आपके जीवन में दिक्कत परेशानी के ऊपर आप राज करोगे, आपके जीवन में अंधकार के ऊपर आप राज करोगे। प्रभु ने आपको बुलाया है प्रभुता करने के लिए, राज करने के लिए। जीवन में हर एक अंधकार की अवस्था को आपसे दूर कर प्रभु आपके जीवन में सुख और आनंद देकर प्रभु की संतान करके धरती पर आपको एक अच्छे गवाही बनाना चाहता है। यही प्रभु हमसे चाहता है। അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്നു, എനിക്ക് ലഭിച്ച കൃപ വ്യർത്ഥമായി തീരരുത്. ഞാൻ ആമേൻ എന്തിന് വിളിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന ബോധ്യമാണ്, ഞാൻ ആരാണെന്ന ബോധ്യമാണ് ആമേൻ എന്റെ ജീവിതത്തെ വിജയമുള്ളതാക്കി തീർക്കുന്നത്. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം, ദൈവം നിങ്ങളെ ഉന്നതമായ വിളിയാൽ വിളിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയ മക്കളാക്കി ദൈവം നിങ്ങളെ മാറ്റി. നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകത്തെ ദൈവം പകർന്നു. അന്ത്യകാലത്തിന്റെ ഉണർവിന് വേണ്ടി, UPA കർത്താവിനെ നേടുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന മനുഷ്യരാക്കി, ആത്മഭാരമുള്ളവരാക്കി ദൈവം നിങ്ങളെ തീർക്കുകയാണ്. അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സുബോധമുള്ളവരായി ഇന്ന് രാത്രി സടകുട്ടഞ്ഞ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. ദേശം കീഴടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. हालेलुया। मैं आपको वचन का पानी देना चाहता हूं। प्रभु ने आपको बुलाया अपने संतान, हालेलुया, देश के ऊपर एक बहुत बड़ा बेदारी लाने के लिए, परमेश्वर की नाम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए, खास करके यूपी का जागृति के लिए, बेदारी के लिए प्रभु ने आपको बुलाया हुआ। आप साधारण व्यक्ति नहीं, एक प्रार्थना मनुष्य है। आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपकी वचन मनन के द्वारा, आपकी उपवास के द्वारा देश में एक बहुत बड़ा बेदारी प्रभु इस दिनों में आपके द्वारा करना चाहते। साधारण
साधारण बुलावट नहीं है जो आपको बुलाया, हालेलुया, आपको परमेश्वर का संतान करके बुलाया हुआ है, ये आप भूले नहीं। आप एक सुबुद्धि को लगाकर हमेशा चलिए, मैं परमेश्वर का बच्चे हूं, संतान हूं, मैं प्रभु की कार्य के लिए बुलाया हुआ, वो कार्य को समझे और जाने, उसी जैसा चलने की कोशिश कीजिए। ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, സ്വർഗ്ഗപിതാവേ, അങ്ങയുടെ ദാസനെയും കുടുംബത്തെയും ദൈവസഭയെയും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ദാസനെ അങ്ങ് കുടുംബമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സഭയിലെ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അവർക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ വലിയ വിടുതലുകളെ ആത്മാവ് കൽപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, അവർ ക്രിസ്തുവിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്നുള്ള ആഴമായ ബോധ്യത്തോടെ അനുദിനം യേശുവിനെ പോലെ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്ന മക്കളെയായി അവയെ കർത്താവേ ഒരു സുബോധത്തിൽ തിരിച്ചറിവിന്റെ അനുഭവത്തിൽ ജീവിക്കാൻ അങ്ങ് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ കൃപ ഇന്ന് രാത്രി അങ്ങയുടെ മക്കളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കാൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിലടിയം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, അഭിഷേകത്താൽ ജനം നിറയപ്പെടട്ടെ. ആത്മശക്തിയാൽ അവൻ ജീവിതത്തിന്റെ സകല പൈശാചിക മേഖലകളും ഉടഞ്ഞു മാറട്ടെ. ദേശത്തിന്റെ അന്ധകാര ശക്തികൾ തകർന്നു പോകട്ടെ. അഭിഷേക നുഖത്തെ തകർത്ത് കളയുമല്ലോ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. തന്റെ മക്കളെ, സഭയെ, പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം മഹത്വപ്പെടുമാറ് വലിയ ഉണർവുകൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാൻ ആത്മാ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ദൈവം സഹായിക്കണമേ. കഷ്ടതയിൽ, വേദനയിൽ, സങ്കടങ്ങളിൽ എല്ലാ കർത്താവ് കൂടെ ഇരുന്ന് വഴി നടത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവേ, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ. ആമേൻ. താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ. താങ്ക് യു. ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ വന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവിക ആലോചന തന്ന് ഞങ്ങളെ ഹല്ലേലൂയ വചനത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ ഉറപ്പിച്ചതിനായി നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്മരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. തന്നതിനായിട്ട് ഒത്തിരി നന്ദി, ഞങ്ങളെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി നന്ദി. താങ്ക് യു. ഗോഡ് ബ്ലെസ്. വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ കടന്നു വരണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. വളരെ സന്തോഷമാണ് ഞാൻ. अले अभी प्रभु का दास के लिए प्रार्थना करेंगे. पास्टर ओम प्रकाश जी प्रार्थना करेंगे. पास्टर ओम प्रकाश जी. हालेलुया, 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 हालेलुया. फिर एक बार तेरे सन्मुख में चले आते हैं राजा. हालेलुया, हालेलुया. रात्रि के बेला में पिता परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हाँ पिताजी, हम प्रार्थना करते प्रभु जी तेरे प्यारे दास के लिए पिता. हालेलुया, जो वचन को सुनाए प्रभु जी रात्रि के बेला में पिता. हालेलुया. धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर. हाँ पिताजी, ये जो वचन दिए प्रभु हमारे बीच में प्रभु, बहुत सारे सारे ओ प्रभु जी सामर्थ्य को देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा. हालेलुया. धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु. एक एक लोग जो सुने हैं प्रभु जी वो सामर्थ्य के साथ प्रभु जी. हालेलुया. ओ वचन में प्रभु जी और विश्वास में प्रभु एक कदम और आगे बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा. धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो. खास करके परमेश्वर के दास के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी. उनके मुखों से प्रभु जी अपने वाणियों को सुनाया प्रभु जी. मैं उसे लाखों लाखों ने धन्यवाद प्रभु जी. हालेलुया. उनके पारिवारिक जीवन, हालेलुया, उनके बाल बच्चों के प्रभु, हालेलुया, उनके हर एक प्रभु जी जीवनों में प्रभु जी उनके मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं राजा. हालेलुया, हालेलुया. बहुसाय से तू आशीषों को दीजिए प्रभु जी. उनके बाल बच्चों में आशीष दे, उनके मिनिस्ट्री में आशीष को दीजिए पिता. हालेलुया. उनको शारीरिक और आत्मिक रूप से प्रभु जी हालेलुया और अभिषेक करे प्रभु. हालेलुया, हालेलुया. और भला चंगा रहते हुए प्रभु. हालेलुया. और पिता परमेश्वर वचन को प्रभु जी और समर्थ के साथ प्रभु जी बांटने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी. दया हो, दया हो, दया हो, दया हो. हाँ पिता परमेश्वर, ऐसे ही प्रभु जी हर एक दिन प्रभु जी और वचन को सुन करके प्रभु हम लोग तृप्त होने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी. हालेलुया, हालेलुया. प्रभु सर जी के लिए दुआ करते प्रभु जी. हालेलुया. उनके परिवार के लिए दुआ करते प्रभु जी. हालेलुया. जो प्रभु हम सबों को प्रभु जी जो मीटिंग में जोड़ करके प्रभु जी आराधना का प्रभु जी एक अवसर को दिया राजा, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी. हर एक विश्वासी भाई बहनों को प्रभु जी ये प्रभु जी वचन के द्वारा उन्हें शांति और सुकून दीजिए प्रभु जी और समर्थ से भर दीजिए राजा. उनको चंगाई और छुटकारा आज के दिन में प्रभु जी विशेष देने के लिए हम प्रार्थना करते राजा. ऐसे होने पर राजा
दया हो, दया हो, दया हो। आशीष का प्रभु जी ऐसे होने पर राजा, इसे प्रभु जी परमेश्वर के दास को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते प्रभु जी, जो वचन को प्रभु हालेलुया, जो कलाम को सुनाए पिता हालेलुया, उनको और आप समर से भरिए प्रभु, यही आपसे दुआ प्रार्थना करें। उनके मिनिस्ट्री को पर उनके सेवा को बढ़ाइए प्रभु जी, यही आपसे दुआ करते हैं पिता, ऐसे होने पर राजा। हाँ पिता परमेश्वर, प्रार्थना को सुना है, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। सारा आदर, इज्जत, महिमा, गौरव तुझी को देते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते पिता, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। थैंक यू पास्टर, थैंक यू। हालेलुया। अभी हम प्रार्थना करेंगे। आज जूम मीटिंग में जुड़ा हुआ हर एक व्यक्तियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले हालेलुया हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, जो कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा हमारे साथ जुड़े हुए, हालेलुया, दिनेश कुमार है नदिरा से, हालेलुया, राकेश है नदिरा से, सुनील भाई है कुशवा से, हालेलुया, विशेष करके रवीना के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका पापा मम्मी भाई बहनों के लिए, मोतीलाल परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हम प्रार्थना करेंगे प्रमीला बहन शक्तिनगर से, दास के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना, रविंद्र भाई के लिए, राशि के लिए, एंजल के लिए प्रार्थना। आपका बेटे का जो मेडिकल रिपोर्ट है एकदम प्रभु अच्छे और हालेलुया प्रभु की महिमा की योग्य बन जाने पर, हालेलुया, प्रिया, हालेलुया, राजू बल्ले के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, प्रिया भगवान दास के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, प्रभु की दया करुणा हर एक लोगों के ऊपर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रिया अत्रलाल पास्टर परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। देव सिंह म्योरपुर से, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हरिशंकर पास्टर जो उधर से है शक्तिनाथ, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मानमदी है कुंडाड़ी से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। फूलबदी बहन है, हालेलुया, हालेलुया, उनके लिए हम प्रार्थना करते। कटौंदी से उनके लिए प्रार्थना करते। राम नारायण है रॉबर्ट्सगंज, उनके लिए प्रार्थना करते। रामेश्वर पास्टर है नदिरा से, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, रामजीत भाई है जो जामबानी से, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, और हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, छत्तीसगढ़ से श्यामलाल जी परिवार है, उनके लिए, उनका जीवन में प्रभु की अद्भुत कार्य होने, कोरबा से है, उनके लिए प्रभु अद्भुत कार्य होने के लिए हम प्रार्थना कर ले। ब्रजेश के लिए, हालेलुया, प्रिया पूनम के लिए हम प्रार्थना करते। प्रभु उनके जीवन में और बच्चे के लिए हम प्रार्थना करते। उनकी कुटुंब जीवन में प्रभु बहुत अच्छे कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते। प्रभु की महिमा उनके द्वारा होने के लिए हम प्रार्थना करते। प्रभु अद्भुत कार्य करने वाला हो। हालेलुया, महिमा के लिए प्रार्थना करते। हालेलुया, विकास के लिए प्रार्थना करते। हालेलुया, उनका मम्मी के लिए प्रार्थना कर, विकास का बिजनेस से प्रभु दया करने के लिए, उनका विवाह के बारे में प्रभु की अद्भुत कार्य होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओम प्रकाश पास्टर जी के लिए, दासी के लिए, उनकी सेवकाई है जो हर जगह फैले हुए है, जो चौपन में, रॉबर्ट्सगंज में, हालेलुया, दुधी के आसपास हर जगह प्रभु की अभिषेक और दास को इस्तेमाल करने के लिए प्रार्थना करते। विजय और सुषमा के लिए प्रार्थना करते। हालेलुया, बच्चों को अंसिया और सौम्या के लिए हम प्रार्थना करते। बच्चों को पढ़ने में बुद्धि और सामर्थ्य देने के लिए प्रार्थना करते। हालेलुया, यीशु प्रकाश जी है, हालेलुया, लीना सिस्टर, उनके लिए हम उनका जीवन में प्रभु की अभिषेक और शक्ति हो, प्रभु अद्भुत कार्य करने के लिए, पूर्ण रूप आपके दास को प्रभु चमत्कारी के साथ इस्तेमाल करने के लिए प्रार्थना करते। हालेलुया, अत्रलाल परिवार है, परिवार उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, रेखा का मम्मी, हालेलुया, पापा, हालेलुया, उनका भाई लोग है, हालेलुया, धनराज भाई, हर एक लोगों को हम विनती करते हो लोग पूर्ण रूप से प्रभु में जुड़ जाने के लिए हम प्रार्थना। बेबी के लिए, उनका मम्मी के लिए, पापा के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, बेबी की जो इंटरव्यू है प्रभु उस पे, प्रभु की अद्भुत कार्य उस पे होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रियंका के लिए, शिव कुमारी के लिए, सीता कुमारी के, उनका मम्मी बिमला जी के लिए, उनके जीवन बहु की चमत्कार, बच्चों का शादी के लिए, प्रभु स्वर्ग खोलने के लिए, यीशु का नाम है, जो भी सब लोग मिलकर प्रार्थना कीजिए उस परिवार के लिए, यीशु का नाम है। शिव कुमारी की शादी, सीता कुमारी की शादी, प्रियंका कुमारी की शादी, इनका घर में बहुत बड़े अद्भुत कार्य, जो शैतान की जो बंधन है यीशु का नाम है टूट जाने पर, यीशु का नाम है टूट जाने पर, उस घर यीशु के लिए हम करते। उनकी पापा को पर दया हो, करुणा हो। सीमा बहन के लिए विनती करते हैं। हालेलुया, दास के लिए, बच्चों के लिए, हालेलुया, उनका घर में, हालेलुया, बार बार जो सांप आते हैं उस यीशु मसीह के स्वर्गदूत को हम अभी उधर ही
भेजते हैं। हालेलुया, उनके घर की चारों ओर छावनी कर नहीं पाए, कोई दुष्ट कार्य उस घर में होने न पाए, कोई अंधकार का काम उस घर में होने न पाए। उनका जानवर संपत्ति को, उनकी हालेलुया बच्ची संपत्ति को, उनका जीवन हर एक को प्रभु की ओर पूर्ण रूप से होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विकास के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, उनका बिजनेस में प्रभु बढ़ोतरी करने के लिए, दासी के ऊपर, बच्चों के ऊपर प्रभु दया करने के लिए, संतोष के लिए प्रार्थना करते। उन्होंने प्रभु की सेवकाई के लिए जो भी कार्य करना चाहते हैं, हालेलुया, स्कूल बनाना चाहते हैं, चर्चों बनाना चाहते हैं, प्रभु की महिमा के लिए बहुत कार्य प्रभु का दास करना चाहते हैं। उनका पप्पा के लिए, मम्मी के लिए, भाई लोगों के लिए, बहन लोगों के, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, प्रभु का दास उनके लिए एक प्रभु का अद्भुत कार्य, उनके लिए एक अच्छे रिश्ते, शादी का, हालेलुया, एक अच्छे साथी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। राजेंद्र और गुड़िया के लिए प्रार्थना करते। हालेलुया, राजेंद्र का शरीर में, कान में जो दर्द है, यीशु का नाम है, आपने चंगा किया, धन्यवाद धन्यवाद। गुड़िया का जो उदर बल है, प्रभु ने आशीष के द्वारा अच्छे संतान देने के लिए प्रार्थना करते। चंद्रन भैया के लिए हम प्रार्थना करते, रेती मैडम के लिए प्रार्थना करते हैं, रिया बेटी के लिए प्रार्थना, नीश बेटी के लिए प्रार्थना। उनके जीवन में प्रभु चमत्कारी कार्य करने, मैडम का ड्यूटी पे प्रभु दया करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तंबिचायन के लिए हम प्रार्थना कर, जोड़ी मामा के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जीवन के लिए, दासी के लिए, बेटे के लिए हम प्रार्थना करते। जीवन का दादी या दासी को प्रभु एक अच्छे जगह उनके लिए खुल जाने के लिए, एक स्वर्गीय जगह खुलने के लिए हम प्रार्थना कर। चमत्कारी की जगह, उसका रुकावट यीशु का नाम है, दूर हो, दूर हो, दूर हो, यीशु का नाम है, दूर हो, यीशु का नाम है, दूर हो, यीशु का नाम है, दूर हो। हालेलुया, हालेलुया, जिनसी के लिए प्रार्थना करता है। उनकी पारिवारिक जीवन में प्रभु की चमत्कारी पूर्ण रूप से यीशु के संग चलने के लिए दया करने पाए। हालेलुया, शिव कुमार है जो अलग आवाज से जुड़े, हालेलुया, उनका पापा मम्मी भाई बहनों के ऊपर दया करने के लिए प्रार्थना। आपके बेटे को साथ दिया, शादी के लिए पूर्ण रूप से प्रभु पर विश्वास कर एक प्रभु के द्वारा एक संतान उनके जीवन में, हालेलुया, 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 प्रभु उनके जीवन में चमत्कारी जीवन जीने के लिए प्रार्थना करते हैं। जो दी है वेदन से उनके ऊपर प्रभु दया, बच्चों के जीवन में अद्भुत चमत्कारी होने के लिए, प्रभु की दया करुणा उनके जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 राजन के लिए विनती करते हैं। हालेलुया, उन्होंने नगा जगह पर काम करने के, वहां प्रभु उनको अच्छी से रखने के लिए, कोई तकलीफ के बिना, हालेलुया, जिन्होंने वहां उनको काम के लिए भेजा, उस मालिक को बिल्कुल पसंद आने की तरह उनके बच्चों का जीवन में उन्नति का कार्य प्रभु की मसीह का, हालेलुया, अच्छी गवाही बनाकर रखिए पिताजी। रेखा के लिए विनती करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, उनका दास के लिए विनती कर, बच्चे के लिए और भी संतान देकर प्रभु उनको आशीष दे। उनका पापा मम्मी भाई बहन हर एक के ऊपर, जो लोग बच्चे नहीं है उन बेटे के लिए, उनके बहन के बच्चे नहीं है उनके ऊपर प्रभु दया करने के लिए प्रार्थना करते हैं। किशन देव पास्टर के लिए विनती करते, दया कर दासी के ऊपर पूर्ण रूप से चंगाई देने के लिए, पूजा बेटी के ऊपर, बच्चों के ऊपर, एक ऊपर, उनका पापा मम्मी के ऊपर दया करने के लिए प्रार्थना करते हैं। रामजीत है, सुगंधी बहन है, उनके ऊपर दया, बच्चों का जीवन में हालेलुया अद्भुत कार्य करने के लिए प्रार्थना करते पिताजी। हालेलुया, बहुत सारे लोग पिताजी हमारे जूम मीटिंग में जुड़े थे, हर एक को आपका हाथ पे देते पिताजी, दया करो, दया करो, दया करो। हर एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते पिताजी, दया मांगते पिताजी, दया मांगते पिताजी, दया मांगते पिताजी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ राजा दी राजा धन्यवाद, 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 राजा दी राजा धन्यवाद। यीशु मसीह धन्यवाद करते, यीशु मसीह धन्यवाद करते, अद्भुत कार्य करने वाला पिता हम आपको धन्यवाद करते। यीशु राजा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरविंद भाई प्रार्थना करो, अरविंद भाई प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। रति मैडम प्रार्थना कीजिए। കേൾക്കുന്നില്ല, കേൾക്കുന്നില്ല, പോയി.
कोई കേൾക്കുന്നില്ല. प्रभु जी हालेलुया। हर एक दास परिवार आप में विश्वास को सबको आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी हालेलुया। वचन के साथ आपके हाथ में समर्पण करते हुए हालेलुया हमारे आत्मिक जीवन को उद्धार के लिए उस रात पर हम लोग भरने के परमेश्वर आपको आज आपके आज वचन के